Hello friends, welcome to Self Learning Tamil. Engineering Mathsல இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் chain rule. Chain rule related ஆன concepts, example sums எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் டீடைலா பார்க்கலாம். Let's start the video. Chain rule யூஸ் பண்ணி partial derivative sums எப்படி சால்வ் பண்றதுங்கிறது பார்க்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம். இதிலே கான்செப்ட்டும் சொல்றேன். Question z is equal to x cube y into 3x square into y cube, comma x equal to 4 plus t square, comma y is equal to 5t cube. Find dou z divided by dou t find பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. zங்கிற ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கு x y. ஸோ zக்கு வந்து ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் x y. நெக்ஸ்ட்டு xக்கு tங்கிற வேரியபிள் இருக்கு t, yக்கு tன்ற வேரியபிள் இருக்கு. நாம் ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது dou z divided by dou t. ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் z x இருக்கு, அப்போ dou z divided by dou x. இங்கே x t டேர்ம் இருக்கு, dou x divided by dou t. நெக்ஸ்ட்டு y டேர்முக்கு எழுதும்போது dou z divided by dou y divided by dou t. நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது dou z divided by dou t. By using chain rule இந்த ஃபார்முலாவை எழுதும்போது இந்த கிவன்லேருந்தே எழுதிடலாம். dou z divided by dou t will be equal to dou z divided by dou x into dou x divided by dou t plus next y termக்கு dou z divided by dou y into dou y divided by dou t. இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணாலே ஃபைனலாக dou z divided by dou t நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். z ஓட வேல்யூ z is equal to x to the power of 3 into y plus 3 into x square y to the power of 3. dou z divided by dou x. அது first find பண்ணா with respect to x, y will be constant, y as it is எடுத்துக்கும். x term x cube இருக்கு, அப்போ 3x square into y plus 3 2s are 6, 6x into y to the power of 3 வரும். Next with respect to dou z divided by dou y. dou z divided by dou y with respect to y போடும்போது x will be constant, x to the power of 3 as it is வரும். இங்கே y to the power of 1 இருக்கு, அப்போது 1 into y to the power of 0 will be 1. ஸோ இங்கே x term மட்டும்தான் வரும். ப்ளஸ் இங்கே y term 3 3s are 9, x ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுருவோம். அப்போ 3 minus 1 2 y ஸ்கொயர் வரும். ஹோலா dou z divided by dou y is equal to x to the power of 3 plus 9 into x square y square. நெக்ஸ்ட்டு x termக்கு அதாவது dou x with respect to dou t. நெக்ஸ்ட்டு dou y with respect to dou t இது ஃபைன் பண்ணோம். இப்போ இது ஃபைன் பண்ணலாம். x is equal to 4 plus t square தான் இதோட கொஷின். dou x with respect to dou t. அப்போ with respect to t சால்வ் பண்ணும்போது இது வந்து நியூமரிக்கல் டேர்ம், இட் வில் பி டேக்கன் அஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ t டேர்ம் மட்டும்தான் சால்வ் பண்ணுவோம், அப்போ 2t வரும். நெக்ஸ்ட்டு dou y divided by dou t அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு y is equal to 5t cube இருக்குது. 5 3s are 15 into t square. the dou y divided by dou t ஓட வேல்யூ வந்து 15t square. இது எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம்ல, இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் dou z divided by dou t equal to dou z divided by dou x divided by dou t plus dou z divided by dou y into dou y divided by dou t. இந்த டேர்ம்ஸில் இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். dou z divided by dou t தான் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற ஆன்சர். it will be equal to இது வந்து dou z divided by dou x ஓட வேல்யூ 3x square into y plus 6x into y cube into dou x divided by dou tக்கு 2t plus dou z divided by dou yக்கு x cube plus 9x square y square into dou y divided by dou tக்கு 15t square. dou z divided by dou t ஓட ஆன்சர் கிடைச்சிரும். அது என்னன்னா இதை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுவோம். பண்ணால் 3 2s are 6 வரும், x ஸ்கொயர் y இன்ட்டு இந்த t டேர்ம் இங்கே மல்டிபிள் ஆகிடும், ப்ளஸ் 6 2s are 12 x இன்ட்டு y கியூப் இன்ட்டு t ப்ளஸ் இந்த டேர்ம்ஸை இதோட மல்டிபிள் பண்ணும்போது 15 x cube t square plus 135 x square y square t square. இது the final answer.
Second sum, z is equal to 4x to the power of 3, y to the power of 5, comma, x is equal to 3 into s to the power of 2 into t, y is equal to 2 into s to the power of 3 into t to the power of 2. நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது dou z divided by dou s and dou z divided by dou t. செயின் ரூலை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்டான 2 ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு கிவனை கரெக்டாக எழுதிடணும், நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்கங்கிறதையும் கிளியராக பார்த்துடணும். இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதலாம். z is a function of x, y ரெண்டு டேர்ம், அப்போது xy எழுதிடணும். நெக்ஸ்ட்டு x is a function of st, எக்ஸுக்கு எஸ்டிங்கிற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன், ஒய்க்கு எஸ்டிங்கிற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன். இதுதான் கிவன். இதில் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது dou z divided by dou s. dou z with respect to s, dou z with respect to dou s, அப்புறம் dou z divided by dou t with respect to t. ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒய்க்கு எஸ் டேர்ம் ஃபைண்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வரும். நெக்ஸ்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிடலாம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ்ஸுக்கு எழுதுகிறேன், dou z divided by dou x, இங்கே எக்ஸ் எஸ் இருக்கிறதுனால dou x divided by dou s, dou s. இது வந்து எஸ் டேர்முக்கு. வித் எக்ஸு இன்ட்டு எஸ் டேர்முக்கு இது வந்து ஒய் டேர்ம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ்ஸுக்கு போடலாம். dou z divided by dou y. நெக்ஸ்ட்டு dou y, இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். dou y divided by dou s, எஸ் டேர்ம்ஸ்க்கு எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு டி டேர்முக்கு எழுதுனா dou z, இதுக்கு நான் தனியாக செப்பரேட்டாக எழுதுகிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். எக்ஸு ஒய் எஸ்டி எஸ்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிக்கு எழுதினப்போ எக்ஸ் டேர்மில் எழுதினோம்னா இப்படி வரும், ஒய்க்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிக்கு இப்படி வரும். ஃபஸ்ட்டு dou z divided by dou x, இங்கே தானே வருது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டியா, dou x divided by dou t. நெக்ஸ்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y, dou z divided by dou y. டீக்கு dou y divided by dou t. நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதுனது dou z divided by dou sக்கு, செகண்ட் எழுதுனது dou z divided by dou tக்கு. ஒன் பை ஒன்னாக சால்வ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ஃபஸ்ட்டு dou z divided by dou s ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வச்சு எழுதணும், கிவன் வச்சு எழுதணும்னா dou z divided by dou x, நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்லேருந்து எஸ் டேர்முக்கு dou x divided by dou s, ப்ளஸ்ஸு ஒய் டேர்முக்கு dou z divided by dou y, நெக்ஸ்ட் எஸ் டேர்முக்கு dou y divided by dou s. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது. நெக்ஸ்ட்டு dou z divided by dou t ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது இதை வச்சு ஃபைண்ட் பண்ணோம்னா dou z divided by dou t is equal to dou z divided by dou x, next t term dou x divided by dou t வரும், plus with respect to y dou z divided by dou y into dou y divided by dou t. இந்த கிவன் வச்சு எழுதும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் கிளியராக எழுதணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு சம் சால்வ் பண்ணும்போது கன்ஃபியூஷன் வராது. இந்த டேர்ம்ஸ் dou z divided by dou s ஃபைண்ட் பண்ணலாம். அதோட இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனலாக இந்த ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், dou z divided by dou s கிடைக்கும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம். z-ஓட வேல்யூ 4 into x to the power 3 into y to the power of 5. ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது dou z divided by dou x. z with respect to x, dou z divided by dou x ஃபைண்ட் பண்ணும்போது y will be constant, y to the power 5 வந்து will be taken as it is. x டேர்ம் மட்டும் சால்வ் பண்ணும்போது 3 4s are 12, x ஸ்கொயர் வரும். அப்போது dou z divided by dou xக்கு 12x square y to the power of 5. நெக்ஸ்ட்டு with respect to y, z with respect to y போடும்போது x will be constant, x to the power will be taken as it is. y terms மட்டும் சால்வ் பண்ணும்போது 5 4s are 20, 20 into x to the power of 3 into y to the power of 5 minus 1 will be 4. So dou z divided by dou y equal to 20 into x to the power of 3 into y to the power of 4. x y termsக்கு சால்வ் பண்ணலாம். பார்த்த dou x divided by dou s,
dou x term with respect to s solve பண்ணும்போது t will be constant, 3 2s are 6, s into t. y term with respect to s solve பண்ணும்போது t will be constant, t square as it is போட்டுக்குவோம், 3 2s are 6, 6 into s square t square. dou z divided by dou s ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செப்பரேட்டாக ஃபைண்ட் பண்ண வேல்யூஸாக இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். dou z divided by dou x ஓட வேல்யூ dou x divided by dou s plus dou z divided by dou y into dou y divided by dou s. with respect to xக்கு சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். dou z divided by dou x ஓட வேல்யூ 12 into x square y to the power of 5 into dou x divided by dou s ஓட வேல்யூ 6st plus dou z divided by dou y ஓட வேல்யூ 20 x to the power of 3 y to the power of 4 into dou y divided by dou s ஓட வேல்யூ 6s square t square. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இந்த டேர்ம்ஸை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணால் dou z divided by dou s ஓட ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிரும். என்னென்னா 72 into x square y to the power of 5 st plus 120 x cube y to the power of 4 s square t square. dou z divided by dou s ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, அதில் ஒன்று ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு dou z divided by dou t ஃபைண்ட் பண்ணணும். z with respect to x ஃபஸ்ட்டு இங்கே கேட்டிருக்கிறது dou z divided by dou x. ஸோ dou z with respect to x dou x is equal to y will be constant, y to the power of 5 x term மட்டும் சால்வ் பண்ணுவோம். 4 3s are 12 x square into y to the power of 5 dou z divided by dou y equal to with respect to y, so x will be constant, x to the power as it is எழுதிக்குவோம். y வந்து 5 4s are 20 into y to the power of 4, so dou z divided by dou y is equal to 20 into x to the power of 3 into y to the power of 4. xy with respect to t ஃபைண்ட் பண்ணோம். லாஸ்ட் டைம் நான் ஃபைண்ட் பண்ணது with respect to s, இது வந்து with respect to t. அப்போ dou x divided by dou t equal to t மட்டும் சால்வ் பண்ணோம், x will be constant, ஸோ s square as it is போட்டுக்குவோம். t to the power of 1 இருக்கும், ஸோ t to the power of 0 will be 1, அப்போது 3s square மட்டும் வரும். y ஓட term with respect to t சால்வ் பண்ணும்போது x will be constant, s to the power of 3 will be taken as it is. இங்கே 2 இருக்கிறதுனால 2 2s are 4, t to the power of 1, ஸோ dou y divided by dou t equal to 4 into s cube into t. dou z divided by dou t ல இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 12x square y to the power of 5 into 3s square plus 20x cube y to the power of 4 into 4s cube into t. dou z divided by dou t ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது. இந்த டேர்ம்ஸை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணும்போது 36x square y to the power of 5 into s square வரும் plus 4 into 20 80 x cube y to the power of 4 s to the power of 3 into t. the dou z divided by dou t ஓட ஆன்சர் செகண்ட் டேர்ம் ரெண்டுமே ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். தேர்ட் சம் w is equal to sin u comma u is equal to x by y, find dou w divided by dou x and dou w divided by dou y by using chain rule. செயின் ரூல் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். கிவன் ஃபஸ்ட்டு எழுதுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க, என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கிறத பார்த்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கலாம். w is a function of u is a function of x y. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ண வேண்டியது dou w divided by dou x, dou w with respect to x, dou w divided by dou u divided by dou x. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்கிறது dou w divided by dou y with respect to y, dou w with respect to y. அப்போ dou w divided by dou u divided by dou y. இதுதான் ஃபைன் பண்ணோம். இதை வந்து ஃபார்முலாஸில் எழுதுனா dou w divided by dou x ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் எழுதலாம். dou w divided by dou u into dou u divided by dou x. நெக்ஸ்ட்டு dou w divided by dou y எழுத சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு with respect to y term
dou w divided by dou u into dou u divided by dou y. இதை சால்வ் பண்ணலாம். dou w divided by dou x for w is equal to sin u, u is equal to x by y. அதில் first term dou w divided by dou u. dou w with respect to u சால்வ் பண்ணும்போது sin will be cos ஆயிடும் u, then dou u divided by dou x. எக்ஸ்ட்ரா மேலே தான் இருக்குது. ஸோ x to the power of 1 into x to the power of 0 will be 1. dou u divided by dou xக்கு 1 by y வரும். வேல்யூஸை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். dou w divided by dou u cos u, dou u divided by dou xக்கு வந்து 1 by y. இங்கே uங்கிற டேர்மில் u is equal to x by yன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் dou w divided by dou x is equal to 1 by y into cos x by y. uங்கிற டேர்மில் x by y சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டேர்ம் சால்வ் பண்ணலாம். dou w divided by dou y. w ஓட டேர்ம்ஸ் w is equal to sin u, u is equal to x by y. செகண்ட் ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது dou w divided by dou y. அதில் ஃபஸ்ட் டேர்ம் dou w divided by dou u. சைன் பண்ணும்போது cos uன்னு வரும். dou u divided by dou y. நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்த டாபிக் தான். குவாஷியன்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது y into 0 minus x to the power of 1 divided by x square equal to இந்த term 0 ஆயிரும் minus x divided by y square. குவாஷியன்ட் ரூலோட டீட்டெயில்டு கான்செப்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். பார்க்கலன்னா வீடியோவோட ரைட் சைடில் அதோட லிங்க் வரும், செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் இது கிளியராக புரியும். நெக்ஸ்ட்டு dou w divided by dou y will be equal to இதை ஃபைண்ட் பண்ணணும். அதில் குவாஷியன்ட் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணதில் minus x divided by y square வரும். minus x divided by y square into dou w divided by dou uக்கு வந்து cos u வரும். இந்த u டேர்முக்கு x by y கிவனில் இருக்குல்ல, அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் dou w divided by dou y is equal to minus x divided by y square into cos u டேர்முக்கு x by yன்னு போடும்போது dou w divided by dou yயோட ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு. பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் ரூல்ஸ் வீடியோ வந்து தனியாகவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அது ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக சால்வ் பண்ணும்போது எல்லா ஸ்டெப்ஸும் கிளியராக புரியும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய செல்ஃப் லேர்னிங் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய டெய்லி அப்டேட்ஸ்க்கு ரைட் சைடில் உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.